ওয়েলকাম। এটা বলতে পারো লাস্ট মিনিট রিপোর্ট একটা তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি। এটা একবার চোখ বুলিয়ে নাও যাওয়ার আগে। এটা একদম যে ইম্পর্টেন্ট এটাই পরীক্ষায় আসবে এটাও কিন্তু বলতেই পারা যাবে না। জাস্ট একটা তোমাদের বলতে পারো চোখ বুলিয়ে নেওয়া পরীক্ষার আগে যদি কিছু চলে আসে। তিনটে বিষয় আমি রেখেছি এখানে। 2020 ইউনাইটেড স্টেটস প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন, সোশ্যাল মিডিয়ায় বুঁদ সমাজের মুক্তি কোথায়, or is untouchability still prevalent in India? Can use Article 15? এই তিনটি বিষয় নিয়ে হবে। এবং আজকে আমি তোমাদেরকে আরেকটা রিকোয়েস্ট করছি, আমার যেটা পিএসসি ক্লার্কশিপ পেনের প্রিপারেশনের যে ভিডিওগুলো বানিয়েছিলাম, যেটা ক্লাস নাম্বার 2, সেখানে রিপোর্ট কিভাবে লিখতে হয় তার ডিটেইলস আমি একটা আলোচনা করেছিলাম, কি কোথায় কেন কিভাবে কি কি স্টেজ কি কি অপশন নেওয়া হচ্ছে, এগুলো ডিটেইলস আলোচনা করেছিলাম আমি। তোমরা সেগুলো একবার জাস্ট চোখ বুলিয়ে নাও, তোমাদের সুবিধা হবে একটা। এবং যারা ট্রান্সলেশন যখন করবে তখন চেষ্টা করবে যে সেটাকে ইংরেজির মতো করে সাজানো, বাংলার মতো করে সাজানো নয়, এটা মাথায় রাখতে হবে সবসময়। যে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ, নট থিঙ্ক ইন বেঙ্গলি, দেন ইউ ট্রাই টু ট্রান্সলেট দ্য বেঙ্গলি ইন্টু ইংলিশ অর ইংলিশ ইন্টু বেঙ্গলি। যখন ইংরেজিকে বাংলায় করে তখন বাংলার মতো ভাববে, যখন বাংলাকে ইংরেজি করে তখন ইংরেজির মতো ভাববে। এই জিনিসটাকে একটু মাথায় রাখতে হবে। ওকে গাইস, সো চলো আমরা দেখে নিই যে আমরা কি কি। যে 2020 ইউনাইটেড স্টেটস ইলেকশন প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন যেটা হলো ওয়াজ দ্য 59th। ওকে, এটা হলো কত নাম্বার, এটা আমাদের 59th, এটা মাথায় রাখতে হবে, এটা ছিল 59th। হ্যাঁ, এবং presidential election held nominally on Tuesday, November 3, 2020. So, Democratic ticket of former Vice President Joe Biden and incumbent US Senator from the California Kamala Harris defeated the Republican ticket of incumbent President Donald Trump and Vice President Mike Pence. Trump became the first US president since 1992 and the 11th incumbent in the country's history to fail to win re-election to a second term, and Biden won the largest share of the popular vote against an incumbent since 1932. So can you imagine the fact? The election saw the highest voter turnout since 1900, with each ticket receiving more than 73 million votes, surpassing Barack Obama's record of 69.5 million votes from 2008. Biden and Harris received more than 80.1 million votes, the most votes ever cast for a candidate in a US presidential election. The votes of the Electoral College for President and Vice President are scheduled to be formally cast by the presidential electors on December 14, 2020, and officially counted by Congress on January 6, 2021. The election saw a record number of ballots cast early and by mail due to the ongoing pandemic. As a result of the large number of mail-in ballots, some swing states saw delays in vote counting and reporting. This led to major news outlets delaying their projection of Biden and Harris as the winners until 7 November, 4 days after the election. Trump falsely declared himself to be the winner. The Trump campaign and its allies engaged in numerous attempts to overturn the results of the election by filing dozens of legal challenges in several states, most of which were dropped or dismissed by various courts, spreading conspiracy theories, falsely alleging fraud, pressuring Republican state electors, and refusing to cooperate with the presidential transition for over 2 weeks. Although major media outlets called the election for Biden on November 7, Emily W. Murphy, who as the head of the General Service Administration is in charge of managing the presidential transition process for the outgoing administration, refused to officially acknowledge Biden as the presidential elect initially, which meant that the official transition process could not start. On November 23, the GSA officially acknowledged Biden and Harris as the winners and said the Trump administration would begin the formal transition process. Trump then said he had instructed his administration to do what needs to be done, but indicated he has not conceded and intended to continue his fight to overturn the election results. এটা ছিল একটা ইংরেজি। বাংলায় কি সোশ্যাল মিডিয়ায় যুব সমাজ বুঁদ সমাজের মুক্তি কোথায়, এটা হচ্ছে খুব একটা আমার মনে হয়েছে এটা বেশ একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক হতে পারে। যে এটা দেখো বর্তমানে দিনে দাঁড়িয়ে এটা হচ্ছে খুব জ্বলন্ত একটা সমস্যা, তাই না? সো এই সমস্যা থেকে আমাদেরকে মুক্তি তো পেতেই হবে যেভাবেই হোক। হ্যাঁ, তো বিশেষ করে লকডাউনের যখন শুরু হয়ে তখন প্রচুর পরিমাণে এই জিনিসটা বেড়ে গিয়েছিল।
তো সভ্যতার আশীর্বাদকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই, কিন্তু সেটাই যেন পরমাণু বোমার মতো সভ্যতাকে আঘাত করতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার হারবার বাসিন্দা মাম্পি দাস একাদশ শ্রেণীতে পড়তো। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে দিনভর বুঁদ থাকার জন্য অভিভাবকরা তাকে বকাবকি করেছিল। তাই সে আত্মহত্যা করে। মাম্পির ঘটনাটা ব্যক্তিগত স্তরে একটি মানুষের বিপন্নতাকে তুলে ধরেছে, কিন্তু এই সমস্যা যখন সমষ্টিকে স্পর্শ করে তখন সংকটের ব্যাপকতা ও গভীরতা অনেকটাই বেড়ে যায়। তখন তার বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, গোটা সমাজকেই বিপন্ন করে তোলে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাদুড়িয়ার একটি ফেসবুক পোস্টকে ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেল। সত্যজিৎ রায় আগন্তুক ছবিতে উৎপল দত্তকে দিয়ে যে কথাটা বলিয়েছিলেন সেটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। প্রশ্ন ছিল, আপনি ধর্মে বিশ্বাস রাখেন? উৎপল দত্ত জবাব দিয়েছিলেন, মানুষে মানুষে যা বিভাজন করে তিনি তা মানেন না। তিনি মনে করেন ধর্ম সেটা করে। বাড়ির এক কোণে বসে অলস মুহূর্তে একটা ছবি ও দুটো লাইনে কমেন্ট লিখে দিলে যেটা করে ধর্ম সেটা করে। তো বাড়ির এক কোণে বসে অলস মুহূর্তে একটা ছবি ও দুটো লাইনে কমেন্ট লিখে দিলে এত বড় গন্ডগোলের জন্ম দেওয়া যায়, এটা দেখে উল্লসিত হলো হিন্দু মুসলিম মৌলবাদীরা। কি দরকার কানে কানে গোপন প্রচার কিংবা কাগজের ফাঁকে লিফলেট বিলি করার? একটা ফেসবুকের এমন শক্তি যে তা আমাদের ভিতরে থাকা সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতাকে জাগিয়ে তুলতে পারে এত সহজে। এই ঘটনায় প্রমাণ করে দিচ্ছে সভ্যতার আশীর্বাদ এই মুহূর্তে কিভাবে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের নামে আমাদের জন্মলালিত মানবতার বন্ধন বা নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করার চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীরাই দেশের ভবিষ্যৎ, চালিকা শক্তি। তাদের মোবাইল আসক্তি ভবিষ্যতে কি প্রভাব ফেলবে তার জবাব সময় দেবে, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া এখনই প্রশাসনের মাথা ব্যথা হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ে বেশ কিছুদিন ধরে উত্তেজনা চলছে। এই উত্তেজনায় ইন্ধন দিচ্ছে এই অভিযোগে একটি পত্রিকার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার উদ্যোগ নেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ওই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়। এর বিরুদ্ধে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ আদালতে দ্বারস্থ হয়েছিল। রাজ্য সরকার হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল তারা কি পরিস্থিতিতে এ ধরনের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন। হাতে হাতে স্মার্টফোন, সকলের একটি করে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, তাই আর আকাশবাণীর দরকার নেই। সকলেই একইভাবে ঋদ্ধ বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারেন। একটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্র তাদের বিপাকে পড়ে যেতে পারে। নেক্সট হচ্ছে, ইজ আনটাচেবিলিটি স্টিল প্রিভেলেন্ট ইন ইন্ডিয়া? ক্যান ইউজ আর্টিকেল 15? ছোট্ট করে লেখা হয়েছে, এখান থেকে তোমরা যাতে আরো কিছু লিখতে পারো তার একটা হেল্প তোমাদেরকে করা হচ্ছে এটা। The definition of untouchability today varies from that of ancient India. People become more conscious and adapt themselves to rational thinking. In spite of constitutional amendments, untouchability and caste prejudice still reign in society. Politicians are using it to increase their voting banks and win political control. Compared to those living in rural areas, the Dalits living in cities are less vulnerable to the discrimination practice. Rural people prefer to follow their conventional conviction, practice, and refuse to accept changes to improve society. Everyone in the eyes of the law is equal. On the basis of their caste, we won't discriminate and dominate others. Our children should be told of the value of empathy, kindness, and equality for all. The Dalits are mainly discriminated against for their jobs, like public areas for cleaning. Ultimately, when our society remains clean and safe, we shall value their most. The new generation should then take over and seek to eradicate it entirely. So, এটাই ছিল আমাদের আজকের বিষয়, লাস্ট মিনিট রিপোর্ট বলতে পারো। সবাই ভালো থেকো, ভালো করে পরীক্ষা দাও। সবার জন্য আমি আশা করছি যে তোমরা প্রত্যেকে সাকসেসফুল হতে পারো। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।